اللہ کے رسول حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا. تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا. تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں؟ سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا. یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا. یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا. رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا, باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا, چھین لیا تھا, ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے, وہ اسد اللہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے, کسی کو نہیں دیکھتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے. امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو سبوں نے بیعت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی, اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد, لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا. یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا, بہت ہی عظیم دور تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, جتنے طریقے تھے, ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا, خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے, کام کاج کے لیے, کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں. خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزوں اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے. گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے, ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا. تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا. وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا. یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی, ایک پیالہ ملا تھا, ایک چادر ملی تھی, 3 چیزیں ملی تھی. اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی, بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے, کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں. آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں, گھی خرید سکوں. گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس. ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں, وہ لے جائیے, آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے. کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے. عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو. وہ لا کر کے دی, ایک پوری
काफी उसमें दिरहम जमा हुए थे, हर महीने शायद थोड़ा 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 वो जमाती हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सारे दिरहम ले जाकर के बैतुल माल में जमा करते, और बैतुल माल में सहाबा से कहा आज से मेरा वजीफा इतना कम कर दो, इसलिए कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है, घर में मेरे बच रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा आ रहा है, ये कम कर दिया जाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आयशा को उन्होंने करीब बुलाया, कहा ए आयशा, मुझे लगता है कि मैं घड़ी दो घड़ी का मेहमान हूँ, मेरे पास एक ऊँटनी है, एक चादर है जिसे मैं ओढ़ के सोता हूँ, और वो बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं, ये तीनों बैतुल माल के हैं, ये हमारे घर के लिए उस वक्त तक जायज हैं जब तक मैं खलीफा हूँ, जहां मेरी रूह कब्ज हो फौरन ये तीनों चीजें बैतुल माल में जमा कर दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ उसकी शाम होने से पहले ये तीनों सामान बैतुल माल में जमा हो चुके थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन एक जुमला कहा था ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वालों को तो थका दिया है, आपके बराबर कौन हो पाएगा। इतने सख्त तरीके से आप खिलाफत को लेकर के चले कि उस पर चलना अब हर कस व नाकस का काम नहीं। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था जिसमें आपके लिए कितने चैलेंजेस थे मालूम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद दिन पहले एक लश्कर को मुल्के शाम भेज रहे थे, एक लश्कर जिसका सिपह सालार हजरत उसामा बिन जैद को बनाया गया था, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उस लश्कर में तकरीबन 10,000 सहाबा थे जो जा रहे थे रोम के लिए या मुल्क शाम के लिए, वो निकल रहे थे। वो मदीने से थोड़ा बाहर निकले थे कि हुजूर की वफात की खबर आ गई, वो लश्कर वापस आया मदीने। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हो गई, हजरत अबू बकर खलीफा बन गए। दूसरा चैलेंज आपके पास ये आया कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर गए, कहा अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ज़कात नहीं देंगे। मानिईन ज़कात कहते हैं वो लोग इस्लाम के एक बुनियाद को छोड़ रहे थे। कहा हुजूर जब तक थे हम अपने मालों की ज़कात निकालते थे, अब नबी नहीं है तो अब ज़कात नहीं देंगे, यानी वो इस्लाम से बरगश्ता हो गए, छोड़ दिए। कुछ काफिर हो गए, उनका एक फितना भी उठ गया था, मदीने के आसपास के कुछ लोग। एक चैलेंज ये था। तीसरा एक चैलेंज था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही फौरन अपने नबी होने का दावा कर दिया। उसने कहा मैं नबी हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने एक अच्छी खासी फौज भी जमा कर ली, पैसा था उसके पास, माल था। अब देखिए तीन मामलात। ऐसे वक्त में एक तरफ ज़कात के इनकार करने वालों का फितना भी है, इनसे भी मुकाबला करना है हजरत अबू बकर सिद्दीक को। अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये सुराख बाद में जो है नहर बन जाएगी। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठे नबी होने का दावा कर रहा है, उससे भी मुकाबला करना है। और सहाबा इकराम, जाहिर सी बात है दोनों अगर जंग छिड़ती है तो दोनों जगह फौज की जरूरत है। इस असना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसामा बिन जैद को कहते हैं जिस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोम या शाम भेजा था उस लश्कर को लेकर जाओ, उस लश्कर को लेकर जाओ, उसमें 10,000 सहाबा जा रहे हैं। उस वक्त हजरत उमर फारूक ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन सर उठाए हुए हैं, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल नबूवत का दावा कर बैठा है। ऐसे वक्त में आप उसामा बिन जैद को 10,000 का लश्कर देकर उस जगह भेज रहे हैं, उस जंग को कैंसल कर दें, अभी उसको रुकवा दें, यहाँ सहाबा की जरूरत पड़ेगी। हजरत अबू बकर की बात देखें, कहते हैं ए उमर तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं उस लश्कर को नहीं लौटा सकता जिसको रसूलुल्लाह ने रवाना किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जो लश्कर भेजे थे वो उसामा बिन जैद का लश्कर था। या और बात है कि हुजूर की वफात की खबर सुनकर के वो मदीने आए हैं, लेकिन उस लश्कर को रोका नहीं जाएगा, अगरचे ज़कात के मुनकिरीन और मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने में हमारे जिस्मों के चितड़े भी उड़ जाएं, मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा।
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کی گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے جھوٹے نبی کو، ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے، خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں۔ وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے، وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے،
कुफ्फारे मक्का कदमों के निशानात देखे होंगे या जिस तरह से भी पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, मैंने सिर्फ इतना कहा अब क्या होगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े को सूरह तौबा में जिक्र फरमाया, इद अखरजहुल लदीन कफरू सानियतनैनि इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो उस दिन को जब दो में से एक ने कहा गार में कि हमारे साथ क्या होगा, तो दूसरे साहब ने कहा किसने? अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखा, सिर्फ एक जुमला फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। इस जुमले की मानवियत और इसकी तक़वियत और इसकी अजमत इतनी बड़ी है, मैं समझता हूं कि मुसलमान इस एक जुमले से आसानी से जिंदगी गुजार सकता है। जब कभी आफत आए इतना कह देना करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन मौला मेरे साथ। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं, ताकत हमारे पास नहीं, इक़्तिदार हमारे पास नहीं। बहुत सारी ताकतें दूसरों के पास हैं, उनके पास दज्जाली निज़ाम है, मीडिया उनके पास है, अखबार उनके पास है, कुव्वत उनके पास है, सियासत उनके पास है, सारे गुरु घंटाल उनके पास हैं। लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, मैं सिर्फ यही कहता हूँ सारी दुनिया उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ला मौला लकुम वला, हम सब यही कहेंगे जो जंगे उहद में हजरत उमर ने पुकारा था। उहद के मैदान में काफिरों ने ये कहा था उलु हुबल उलु उज़्ज़ा उलु मनात, यानी मनात उनके बुत का नाम है, हुबल उनके बुत का नाम है, उज़्ज़ा उनके बुत का नाम है। वो नारे लगा रहे थे जय हो फलां की, जय हो फलां की, जय हो फलां की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा उमर उनका जवाब दो, उमर उनका जवाब दो। हजरत उमर ने सिर्फ इतना एक गार से पुकारा था। वो कुफ्फार खुशियां मना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में अफवाह फैला चुके थे। उहद में हुजूर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, क्योंकि आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। अब बहुत हो गया था, जब वो बहुत नाचने लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा जवाब दो। वो सब कह रहे थे मोहम्मद जा चुके, उनके साथी अबू बकर उमर जा चुके। हजरत उमर ने उहद पहाड़ से आवाज दी ऐ कुफ्फार, अब भी उमर जिंदा है, अबू बकर जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और तुम्हारे सीनों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। और यूं फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, याद रखो सारी दुनिया के बुत तुम्हारे साथ होंगे, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ मुसलमानों सिर्फ इतनी बात याद रखना, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब ये जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर न घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं फिर उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी किसी बड़ी ताकत से खौफ नहीं खाया। हजरत अबू बकर का ही वो मामला है, यहूदियों के एक 50,000 के मजमे में 50,000 का मजमा है, स्टेज पर खड़े होकर के एक यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमानों से वो कर्जा मांगता है। कुरान की एक आयत का वो मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। यहाँ कर्ज हसन से मुराद तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह जन्नत तुम्हें बदले में देगा। लेकिन वो यहूदी मजाक उड़ा रहा था, मुसलमानों का खुदा तो देखो गरीब है, मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है। सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, मजमे में थे, मिंबर पर खड़े हो गए स्टेज पर, उसका दामन पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, पब्लिक उनकी है, मार तोड़ हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक अकबर का ईमान था 50,000 इनके साथ है मगर कुव्वत परवरदिगार मेरे साथ है। ये तवक्कुल का आला मकाम था। उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा इसको यहाँ नहीं मारेंगे, इसके नबी के पास ले जाएंगे। और वहाँ आए हज़रत अबू बकर के बारे में उन सबों ने कहा अबू बकर कैसा बंदा है तुम्हारा, यह हमारे आलिम के साथ बदतमीजी किया है। पूरे मजमे में आकर के हमारा आलिम खुदा की शान बयान कर रहा था, मुसलमानों की अच्छाइयाँ बयान कर रहा था। हमारा आलिम कह रहा था अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। और इतनी बात पर अबू बकर ने तमाचा मार दिया, झूठ कहा उन्होंने, बदल दिया।
50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے، پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر خوف نہیں کھائے، معاملہ یہاں تک پہنچا، کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سبوں نے کہا، صدیق نے، ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا، اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، نہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے، کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے، قرضہ مانگتا ہے، اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا، مارا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے، کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، گواہ ہمارے پاس۔ یہودی عالم نے ایک گواہ سامنے کیا، 2 کیا، 3 کیا، 4 کیا، 10 گواہ لایا، کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے، شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے، یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، وہ اسی طرح کا مجمع، سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی، کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں، تھے تو یہی سب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا، ثبوت پر چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں، ان کے پاس اتنے گواہ ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، وہی اترنے کے آثار آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے اللہ کے رسول، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں، صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا، ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، کیا صدیق کی شان ہے، تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ۔ مسلمانوں گھبرانا نہ، غم نہ کرو، اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے انتظار کرنا، اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے۔ بنا لو، تم جو کچھ بھی کرنا ہے بنا لو، مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو، مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، مسجدوں کو تہس نہس کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ ان الارض یورثها، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں، ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا، ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں، مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا۔ تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے۔ آؤ، اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا، این الجبابرہ این المتکبرون، کہاں ہے وہ ظالم و جابر، کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں، تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی، ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی۔ اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے، میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں، یقین دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تمہارا حامی، ناصر، مددگار ہے۔ اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا۔
मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा। मेरे अजीजों, आज भी मदद ही तो है, मदद ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में अब अगरचे थोड़े हैं, लेकिन हमारी हैसियत ऐसी है, 32 दांतों के बीच में एक जुबान कभी किसी दांत से दबती भी नहीं है, कटती भी नहीं है। अल्लाह बस ऐसे ही इस जुबान की हिफाजत फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान का मामला तो ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो किसी को भी अजीज नहीं रखते। हुजूर सबसे अव्वल दर्जे पर, हत्ता कि अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे हुजरे में, बात तेजी से हो रही थी। सिद्दीक़ अकबर दाखिल हो गए और हाथ तक उठा दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, खबरदार, तुझे मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? शौहर हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को रोक लिया। यह हमारा मामला है, यह हमारा मामला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी किसी चीज को पसंद नहीं करते जो हुजूर की रजा के खिलाफ। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर इल्जाम लगाया था कुछ मुनाफिकीन ने, तोहमत लगाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, तुम अपने माँ बाप के घर में रहो जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए। 1 महीने तक हजरत आयशा हजरत अबू बकर के घर में थी। वो कहती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं आते, उतने दिनों तक हजरत अबू बकर ने भी मेरे से बात नहीं की। ये नहीं कि बेटी है, बल्कि रसूलुल्लाह का जो निजाम है वो मेरे घर में भी चले। एक बार सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमा दिया था, 1400 सहाबा मक्का के लिए निकले हुजूर के साथ उम्रा करने के लिए। सुनो, उम्रा करने के लिए निकले, एहराम पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है। सोचो, 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके सहाबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए? सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी। सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है। सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे। आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में हैं, हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से। वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे, क्या हम हक पर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313 थे। हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए। हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं हैं, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे? हुजूर ने फरमाया, उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे। ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्ते जिहाद पे थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी ये मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर, आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ, सुलह, वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते। हजरत उमर ने कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है। रसूलुल्लाह की
ہر بات کو من عن تسلیم کرنا یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی۔ میرے عزیزو، اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا۔